राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हेले माँ शब्दटी अति मधुर, अति सुखमय, अति आनंदमय, अति कल्याणमय, अति सारस्वतमय। माँ कवि माने कहिसंती, पद्यकार माने कहिसंती जे माँ जार माँ नहीं दुनिया रे ता दुनिया रे केही भी नहांती। कारण जड़े माँ ही जानती जड़े पुओर कौन सब सुविधा होती, कौन सब आवश्यक रही। जड़े माँ ही जानती गोटे पुओर केते कौन सब दरकार, से पुओ ठीक समय खाइले कि नहीं, निज संतान ठीक समय शोले कि नहीं, निज पुओ झीर स्वास्थ्य ठीक अच्छी कि नहीं, छुआ मान लालन पालन ठीक भाव होउछि कि नहीं, सेटा बापा अपेक्षा माँ ही जानी पारती। तेणु माँ कहले आम जी आमको जन्मजात करजंती आम ताकू भी माँ बोली कहवा। आ जी गंगा माता सी भी हेले आमर माँ। आ जी जहाँ पर आम बसीचु धरित्री माता सी भी हेले माँ। नाग माता भी हेले मोर माँ, आउ गौ माता भी हेले माँ। तेरे गौ माता गोटे एमिति स्थान ग्रहण करिसंती बा गौ माता एमिति गोटे जगह स्थान पाइछंती तांकर कोनसी उपमा नहीं बा तुलना नहीं ना। कहीं ना गौ मातार समकक्ष केही भी नांती। आमको जे जन्मजात करिसंती सी भी गौ मातार समकक्ष नहंती। कहीं ना गौ माता जोटी थांती से जगह सदा सर्वदा पवित्र। गोमाता बा गोशाला जोटी थाए से सब बड़े सुखमय थाए, से सब बड़े कृष्णमय, से सब बड़े आनंदमय, सब बड़े हरिमय थाए। ना भगवान श्रीकृष्ण कथा कहतु बा श्रीहरि कथा कहतु बा भगवान रामचंद्र कथा कहतु, आपन देखिबे जोटी गो माँ था ना क्या ठीक से जगार ही सब देवादेव मान था। गो मार गोटे तात्पर्य रही है। गो माता सहित जो गंगा माता को तुलना करवा ताले गंगा माता भी गौ माता श्रेष्ठ। कारण गंगा माता ताको जगह सी अच्छी पाप को धोया कि जो गौ माता कहते आज्ञा एक आम स्वर्ग कामधेनु कही था। गौ मातार महात्मा बहुत अधिक ना। या पूर्व मुझे आलोचना करी जोटी गुरु को पूजा आराधना करा जाए, जोटी पितामाता सेवा करा जाए बा पितामाता जत्न निया जाए, पितामाता दुख सुख सब बुझा जाए, आ जो ब्राह्मण सेवा पूजन करा जाए, आ जो जगार गो माता सेवा करा जाए से हूँ धर्म क्षेत्र बा स्वर्गर धाम कर कौन सी स्थिति हम नहीं। तेणु आप गो माता सेवा करूँ बा गुरु को सेवा करूँ, ब्राह्मण को सेवा करूँ, देखिए निश्चय आपण पुण्यशाली हेबे। आपण भितर सद्गुण गुड़ाक सब जात हम, आपण सुखी हेबे, आनंदमय हेबे, जे जीवन रे गोटे परिमार्जिता आसीबो, आ गोटे सुखर जीवन यापन हम। तेणु गो माता देखंतु भगवान श्रीकृष्ण कौन नथिला, से तो जने राजा, से जने चक्रवर्ती राजा, स्वर्ग मर्त पाताल से जने राजा श्रेष्ठ तांको द्वारा जगत परिचालित अछि। भगवान श्रीकृष्ण सबू थिबा परे भी से गौ माता को पूजा करुथे। से जानी गौ माता सर्वश्रेष्ठ माता। कहीं ना गौ माता क्षीर आम क्षीर को पीऊे, गोटे छोट छुआ देखु ता माँ मरीगले, ता खाया किसी आहार ना, जो गौ माता से माँ हो क्षीर की से संतान लालन पालन करे। जितेबले आम पूजा पार्वण करुचु बा कौन सी आयुर्वेदिक वस्तु सब प्रस्तुत करुचु से क्षीर आवश्यक रही। से क्षीर किए दियंती ना गौ माता दियंती। जिते आम घृतर आवश्यक करुचु बा घीर आवश्यक करुचु से घी किए दियंती, से गौ माता दियंती। आम लोहणी टे चाहूँ किए दियंती, से गौ माता दियंती। छेना किए दियंती, से गौ माता दियंती। ताले गाईंकर मूत्र विभिन्न प्रकार रोगर सब उपशम होउची। आ गाई मातार गोबर रे आम सब पवित्रकरण हो घर द्वार को पोछापोछी कर जेकोसी मंदिर हो मठ हो
ଆଶ୍ରମ ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରୁଛୁ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ବେଳେ ବି ସେ ଗୋବରଟେ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଗୋବରଟି ଦରକାର ହିଁ ନା ପବିତ୍ରକରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୋର ଗୋବର କେତେ ପବିତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଈ ଏମିତି ଜଣେ ମା ବା ଗାଈ ଜଣେ ଏମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ମା, ସେ କେବେ ବି ଗୋପାଳକୁ ବା ଯିଏ ତାକୁ ପାଳନ କରି ତାକୁ ସେ କେବେ ପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଈକୁ ଯଦି ସେ ମାନେ ପାହାଡ଼େ ପିଟି ବି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଈ କେବେ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ବା ପିଟିଲେ। ଗାଈକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହୁଁ ତଥାପି ଗାଈ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଆଜି ମୋ ମାଲିକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗାଈକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହଉଛୁ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ତା ସେବା ନ କରୁ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ କେବେ କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ରୋଗ ହଉଛି ମୋ ସେବା କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଈଟିକୁ ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଗୋମାତାର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଅର୍ଥାତ୍ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ସୀତା ମା ଜାନକୀ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କଳି ଯୋଉ ଯୁଗ ଆସୁଛି, କଳିରେ ତ କଳି ଯୁଗ ସମୟରେ 3 ଭାଗ ଅଧର୍ମ ରହିବ, 1 ଭାଗ ଧର୍ମ ରହିବ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ହେବ କି ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ଦେବୀ ମା ସୀତା ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଧର୍ମକର୍ମ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଠିକ ସେ ଧର୍ମକର୍ମ ଚାଲିବ, କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ରହିବ ନାହିଁ, ପୂଜା ସେବା ଆରାଧନା ସବୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ପୂଜକମାନେ ଲୋଭୀ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୂଜକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ଥିଲେ ବି ସେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପୂଜା ସାରି ଅନ୍ୟ କାମ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ଦିନକୁ ଦିନ କଳି ଯୁଗରେ ସରି ସରି ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋ ସଂଖ୍ୟା ଗୋମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶଜ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ତାହା ପାଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜେଜେବାପା ମାନେ ଯେତିକି ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ସେ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ବାପା ତାକୁ କମେଇ ଦେଲେ। ଆମ ଶହରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆହୁରି ଗାଈଟେ କମିଗଲା, ଆହୁରି ଗୋମାତା ମାନେ କମିଗଲେ। ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଆହୁରି ଗୋମାତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ଗୋମାତା ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମର ପୂଜାରେ ସେବାରେ ଔଷଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଲାଗିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ପରମ ସେବା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କଲେ ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ପାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସେବା ବା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଚିରେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବ ଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଶିବାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦେଖେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୃଷଭର କାନରେ, ଯୋଉ ବୃଷଭ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯୋଉ ବୃଷଭ ଥାଆନ୍ତି, ବୃଷଭର କାନରେ ନିଜର ମନୋକାମନା କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉ କଥା ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବା ତେବେ ସିନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ପୁରୀ ଯିବା ତେବେ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା ତେବେ ସିନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ମାଟିଏ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଗାଈ ମା ଦେହରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ବଳରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସୀତାରାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗାଈ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଈଙ୍କର 4ଟି ପାଦରେ 4ଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧର୍ମର ବଳତା ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ଅଛି। ତେଣୁ ତ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ନିଜର ବାହନ ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଷଭକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତାଙ୍କ ବାହନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୃଷଭ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବୃଷଭ କ'ଣ କରେ ନା ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଷଭ ହେଲେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମହାଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନା ବୃଷଭ ଉପରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍
ତା ମାନେ ହେଉଛି ନା ମହାଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୃଷଭ ରୂପକ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ବୋଲ ସିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ମାଙ୍କର ଆମେ 4ଟି ଚିର ଦେଖୁଛେ। କେତୋଟି ଚିର ନା 4ଟି ଚିର ଅଛି। ନା 4ଟି ଚିରର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? 6ଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, 3ଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, 2ଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ନା 4ଟି ଚିର କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ସର୍ଜନକର୍ତ୍ତା ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ 4ଟି ଚିର ଦେଲେ? ସେ 4ଟି ଚିର କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ନିହାତି ଗାଈ ଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ନା ପ୍ରଥମ ଚିରର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚିରଟି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ତାକୁ ଆହରଣ କରୁଛେ ବା କ୍ଷୀରକୁ ସବୁ ମାନେ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କ୍ଷୀରକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଚିରରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ବସୁଧା ମା ପାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିରରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ବାହାରେ ସେଇ ଚିରଟିକୁ ଗାଈ ଦେହରେ ଥିବା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତି। ବୋଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଚିରରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟି ବାହାରେ ସେଇଟା ସେ ଗୋମାତାର ଯେ ତାର ଶାବକ ଛୁଆ ବା ବାଛୁରୀ ଛୁଆ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ସେ ପାନ କରନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଚିରଟି, ସେ ଚତୁର୍ଥ ଚିରଟି ଗୋ ପାଳକ ବା ଗାଈକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈର ଯିଏ ମାଲିକ ତାକୁ ସିଏ ପାନ କରନ୍ତି। ବୋଲେ ସିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି 4 ଧାମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବା 4 ଯୁଗ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋମାତାର ସେ ଯେଉଁ 4ଟି ପାଦ ରହିଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଗୋମାତାର 4ଟି ପାଦରେ 4ଟି ଧାମ ରହିଛି। ଗୋମାତାର 4ଟି ପାଦରେ 4ଟି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି 4 ଯୁଗର ବା 4 ମାନେ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ରହିଛି, 4 ଯୁଗଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋମାତା କେତେ ମହାନ ଆଉ କେତେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଘାତ କଲେ ବି ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବି ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ବି ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ନ ମାନନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ସେ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋମାତା ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା, ତାଙ୍କଠୁ ବଳି ମାତା ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ସେବା କରିବା, ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କ୍ଷୀରପାନ ବି କରିବା, ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରୁ ଘୃତକୁ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିବନି ଅଶ୍ୱସର ପାନ ବି ଯେଉଁ ତାକୁ ପାନ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା କଥା କହୁଛି ସେ ପରିସ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ସବୁ ତିଆରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋମାତା ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋମାତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋମାତାଠୁ ବଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव, जय सिया राम।